Hello. This is S, this is P, any point on parabola, this is the perpendicular M. What is the theory here? General equation of parabola, generally y square equals to 4x. This is called focus. This is one point on the principal axis which is called focus. Coordinate is A0, means this is A. One parallel line, imaginary line, okay, suppose L1, L2, parallel to y-axis, this is called directrix. Directrix. Sir, Yes. প্রচন্ড ব্লাড আবার জয়েন করবে প্রেস করে chapter is parabola. Okay, so in that chapter this is vertex, x-axis, y-axis, this is called focus. A distance, parallel line, one imaginary line we are drawing over here, this is called directrix. Parallel to y-axis, L1, L2, any point on parabola P, and we will have to draw perpendicular on that. That is called directrix. This is also A, but this is left side of the origin, so it will be minus A. So x equals to minus A, x plus A equal to 0. Equation of the directrix. Vertex A, 0. This is P, this is M. Perpendicular. What is the theory? SP equals to PM. S, distance between the arbitrary point, random point we have considered on the parabola P. Any point whose coordinate is XY. Okay. So our theory is SP equals to PM. If you take the point over here, this distance I am showing here. Suppose one point here. This is S. This is P. Directrix. This is Y-axis. Directrix L1, L2. So this is A unit. This is also A unit. But this is left side. So x equal to minus A. Directrix, distance from vertex to focus and distance from vertex to directrix is always equal. Mind that. If you shift this figure here, this one will also, directrix will also shift right side. If you shift left side, this one will shift. This is whole one system you consider. So what is the theory? Theory here, SP equals to PM. If you take the point over here, so this distance should be equal. If you take the point over here, this distance, apparently this distance looks bigger than this, but mathematically SP equals to PM. SP equals to PM. Now, what will be the general equation I told? General equation will be y square equals to 4x. If system is like that, that means the curve lying on y-axis, Okay. So here one chord we are considering. So before doing that one, just see the proof. If I draw perpendicular from P to x-axis, then this is A, this is X. So this distance, suppose this is T, ST, that will be X minus A. This is a total X, so this is X, this part, this is S, this is T, this is 90 degree, this is P. So this is X minus A. This is Y. This is Y. What is the theory? SP equals to PM. What is PM? This is X, since this is X. This is A. Numerically, this is A. Coordinate system minus A. But length is A unit. This is X. Total length X plus A. Perpendicular length X plus A. Which is equals to SP. So SP equals to PM equals to X plus A. So this is X plus A. So now if we apply Pythagoras, I repeat, vertex means origin here. Since line passes through the origin, so this coordinate is 0, 0. From here to vertex S, what specific point we are considering on x-axis, that is the focus. So
So distance from vertex to focus A unit, distance from focus, that is from origin to T, where I have drawn the perpendicular, from P to x-axis, that PT distance is y, since coordinate of P x comma y. So what is the length of ST? X minus a. From vertex to T, x, from vertex to S, a. So ST distance x minus a. Now if you use Pythagoras theorem, y square plus x minus a whole square equals to x plus a whole square. So y square x plus a whole square minus x minus a whole square, which is equals to 4x. From there only parabola equation they are generated. We got the equation from there. This is the proof how the equation has come. Y square equals to 4x. This is the equation of the parabola when the curve lying on y-axis. Now, chord through focus. Okay, suppose this is, I am considering, if you consider this is any other variable, suppose B, C, and chord through focus. This chord, suppose L1, L2 I am considering. That is called latus rectum. What is the length of that latus rectum? That length is 4a. Length of the latus rectum, that is L1, L2 will be 4a. Upper portion twice a, lower portion twice a. Total 4a. So what will be the coordinate of L1? What is the coordinate of L1? This one will be a comma twice a, and L2 a comma minus twice a coordinate, and length will be 4a. Length of the latus rectum L1 and L2, this chord length will be 4. So what we have seen here, coordinate of the focus A0, length of the latus rectum, that is the chord through focus, that is 4a. Then coordinate of L1 L2, L1 a comma twice a, L2 a comma downwards, so minus twice a. Okay, so if one thing is clear from here, see directrix, since directrix for this equation is the left side of the origin, so it will be minus a, same distance from vertex to focus and distance from vertex to directrix must be equal. So x equal to here minus a, so x plus a is 0. This is the equation of the directrix. So everywhere you see we need the value of a. If we know the value of a, we can find out rest of the coordinate wherever related to a directrix equation. A needed, okay, focus coordinate A needed, latus rectum length 4a, A needed, everywhere a. So from where we get that a? Suppose one equation given y square equals to 8x. So here, if you compare this with y square equals to 4ax, 4a coefficient of x, that is the latus rectum. Here 4a equals to 8, 4a equals to 8, a equals to 2. For this equation, suppose one equation is given y square equal to 8x, find the following things. They may ask, find the latus rectum 8, 4a, 8 here. What is the coordinate of focus A0? A we got 2, so it will be 2, 0. It will be 2, 0. Focus. Equation of the directrix x plus a equal to 0. If equation is y square equal to 4x form, so x plus 2 equals to 0. This is the equation of the directrix. Thus, everything we will get from this value of a. Am I clear? So, general equation we have to remember from there. Our first and foremost duty will be to find the value of a, and after that this value we will have to put wherever a is there. Then everything one by one will get. So again I am telling the theory. General equation y square equals to 4ax. Then coordinate of the focus will be coordinate of the focus s. It will be a comma 0. Through focus, one chord we have seen over here, that is called latus rectum. Length will be 4a. Length of the latus rectum, it will be 4a. Chord generated over here, that length 4a. Upper face twice a, lower face twice a. Total 4a. But coordinate system, since it is downward L2, okay, clear?
So fourth quadrant. So here this part will be lower portion will be -2a in coordinate system. So coordinate will be a comma -2. Okay. So lateral septum we have seen. Yes, please. পুরো ব্লার আসছে। Okay. Again, I am today actually network problem is there. Now is it clear? Now is it clear? Hello. Are you? Is it clear now, madam? No, sir. You can't see. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Now also problem. Check. Sir, তুমি Bit closer. বড় করে লেখো। Okay, fine. Then I will write bit bigger font. I will use. So is it clear? Little bit. Which one is what? Again I am writing. Last revision. Then we will start our sum. I am writing. স্যার Yes, sir. স্যার প্যারাবোলার মধ্যে যে লাইনটা যে আঁকবো এটা কি সবসময় ফোকাস থেকে হতে পারেন কথা নেই না? No, there is no any harden. Basically, general equation. For general equation, it will be like that. Hello. ইয়েস স্যার। Suppose I am drawing over here. If the curve passes to the origin, that means vertex at origin, then focus will get over here on x-axis. So in that case, just now I have told distance from vertex to focus, that is a unit. Standard notation, a unit. So coordinate is a, 0. What is the theory? Any point we are considering on that curve, distance between that point, suppose here P we have considered xy. So SP, we will get distance formula using distance formula, this length SP. This part will be always equal with the perpendicular drawn from P to directrix. Here, this is the directrix. Suppose AB is the directrix, which is parallel to which one? Y-axis. This is the y-axis. So this is the length, perpendicular length drawn from perpendicular P to directrix. So this one will work like this: SP equals to PM. This theory will have to follow always. Wherever you will take, then distance between P and focus and distance between directrix to the point, that perpendicular distance must be always equal. So here infinite number of points we will get. If we join that locus is called actually here. That locus is called parabola. Infinite number of points we will get over here. If we join, those points will follow that condition, SP equals to PM. If I take beyond the curve, inside or outside, those points will not fulfill the condition SP equal to PM. So we are leaving those points. Those points will follow this condition, SP equals to PM. And after joining that, whatever path will be generated over here, locus of those points which are following SP equal to PM, that locus, that path, locus means that path, okay, where P is moving, following this condition or maintaining this condition, that path is called parabolic path, that is parabola. So mathematical equation, if curve is like that, where answer. স্যার বলছি একটা প্যারাবোলা কি symmetrical? Very good question. Parabola will get symmetrical because when class 12 we calculate area of this part, then symmetrical, due to symmetrical figure, upper portion will calculate, then we will multiply by 2. Okay, due to standard form, but different condition, different equation we will get, but this is symmetrical. Suppose next when we'll do ellipse, symmetrical. After getting one part area, we will multiply by 4. That one we will do in class 12. So symmetrical. This part, symmetrical. Okay, that means if we fold it, this point, that is L1, L2 superimposed. Means one will go over another one. If we fold, so one part only will see. So symmetrical figure. Very nice question. Okay. Now few sums we will do. So proof part is clear.
how it has come. Again, I am telling how we got this parabolic equation proof. This is focus A0, coordinate is A, 0. This is the point P, x, which is moving, maintaining SP equal to PM theory. This is P, this is N, this is S. So our mathematical theory SP equals to PM. So we have to draw on perpendicular. Then I told if this is S, this is X, this is A. So length is X plus A, this is SP. So SP will be X plus A and ST will be X minus A. From vertex to T distance is X. O to focus, vertex to focus A. So ST will be X minus A. Then by Pythagoras theorem, X minus A whole square plus Y square equals to X plus A whole square. From there we will get parabola equation minus X minus A whole square, that is 4X. So we will get our parabolic equation. Clear? So this is the equation of the parabola. So now one thing you see, one chart I am telling, you will get this one in every book only. Just I am telling equation of parabola. Equation of parabola. Equation of parabola. Okay. Coordinates of vertex. Coordinate. স্যার একটু বড় করে লেখো না। Acha, coordinate of vertex. Okay. Coordinate. What we got over here? Equation of the parabola. Coordinate of the vertex. Axis of the parabola. Axis of the parabola. Okay. Then we'll get coordinate of focus. Coordinate of focus. Okay. Coordinate of focus. Length of the lattice sector. Equation of the directrix. Equation of directrix. Okay. And here I am writing spaceless length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum. If the general equation y square equals to 4x, then coordinate of the vertex here 0, 0. Axis of the parabola, that is positive x-axis, coordinate of the focus A0, and equation x plus a equals to 0. Mind that x plus a equals to 0. If the equation y square equals to minus 4x, see earlier equation it was like that. Now equation will be just rough sketch I am showing. It is like that. Directrix will be right side of the origin. Okay, focus left side S. So if the equation is minus, there is no change. Coordinate of the vertex 0, 0 only for this kind of equation always. Now positive x-axis, it will be negative x-axis. Axis of the Sir? parabola. Yes. স্যার একটু বড় করে লিখো না, কি যে দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এটা negative x-axis. Then coordinate of the focus, where is A? Now it will be minus A0. Since shifted left side, so it will be wherever plus A, now it is minus A. When equation is minus, then A will be minus. And directrix, wherever plus, now it will be x minus A equals to 0. Wherever plus A, now it will be minus. Okay. Now next, if it is x square equals to 4ay, means above the origin. Curve is now like that. Focus here. স্যার Directrix here. Then স্যার yes. উপর পয়েন্টগুলো কি লিখেছো তো বলো না। Which one? উপরের পয়েন্টগুলো ইকুয়েশন অফ প্যারাবোলা, কোঅর্ডিনেট এগুলো দেখা যাচ্ছে ঠিক করে। প্যারাবোলা লেফটে লিখবা, লেফটে এটা তুমি রাইটে নিয়ে যেতে পারো। আমার নো স্পেস, সো আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার লেফট সাইড। Length of the lattice rectum always 4a. Everywhere it is 4a.
4a, everywhere it is 4a. Okay, so you can shift it right side. Coordinate of vertex, axis of the parabola, coordinate of focus, next point, coordinate of focus, and equation of directrix. বললে স্যার বলছি যে স্যার নেক্সট ইকুয়েশনটা যে মানে সেকেন্ড ইকুয়েশনটা যে এটার মধ্যে তো -4ax আছে, তো এটা কি আবার মানে মানে ইকুয়েশনটা তো -4ax, তো এটাও কি -a, 0 ধরবো? হ্যাঁ, এখানে তো তোমার ভেরি গুড কোশ্চেন। ইউ সি, এখানে আমাদের যে কোঅর্ডিনেট অফ দ্য ফোকাসটা আগে যেটা রাইট সাইডে ছিল প্লাসে, এখন তো এটা অরিজিনাল লেফট সাইডে, সো ইট উইল বি মাইনাসে। সো কোঅর্ডিনেট উইল বি -a, 0, দ্যাট ওয়ান আই এম টেলিং। ও তো অরিজিন, এস দেখো এখানে এসটা ছিল রাইট সাইড অফ দ্য অরিজিন বাট অন এক্স অ্যাক্সিস, এখন এটা এসে গেছে লেফট সাইড অফ দ্য অরিজিন, দ্যাটস ওয়াই -a, 0. a will be coordinate will be -a0, mind that, আচ্ছা স্যার, but length always 4a. স্যার -a, 0 তো আছে, তাহলে কি স্যার বলতে ইকুয়েশনটা কি -4x বসাবো নাকি এটা তো আবার -a আছে? না, very okay, nice question. আমাদের যে ইকুয়েশনটা, হ্যালো হ্যাঁ স্যার, ওকে, হ্যাঁ স্যার, আমাদের যে ইকুয়েশন অফ দ্য ডাইরেক্ট্রিক্স বুঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, যখন y স্কয়ার ইকুয়ালস টু -4ax, তখন ইকুয়েশন অফ দ্য ডাইরেক্ট্রিক্সটা কি হবে? ইকুয়েশন অফ দ্য ডাইরেক্ট্রিক্স, হ্যাঁ, a, কত হবে? a, Hello? 0। হ্যাঁ, কিন্তু দেখো আমাদের যে প্রথমে বিগিনিং এ যে আমরা করেছি, বিগিনিং এ আমরা এখানে এরকম ছিল, তো ডাইরেক্ট্রিক্সটা এরকম ছিল না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, এখন কি হয়ে গেছে? এখন ফিগারটা নাও ফিগার ইজ লাইক দ্যাট, তো এদিকে হয়ে গেছে ডাইরেক্ট্রিক্সটা, বুঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, নাও ডাইরেক্ট্রিক্স শিফটেড। ডাইরেক্ট্রিক্স যদি শিফট হয়ে যায়, কোথায় আছে? এটা রাইট সাইডে। এখন কোঅর্ডিনেটটা তো যেহেতু এটা y অ্যাক্সিস, তাহলে এখানে x ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাচ্ছে? a না? a, 0। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, তাহলে x - a ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এরকম আর কি। না স্যার এটা না, আমি বলছি বলতে মেইন ইকুয়েশনটা যে হ্যাঁ, স্যার এটার মধ্যে স্যার বলতে -4x কি মানে এটার মধ্যেও কি মাইনাস বসাবো? কারণ তোমার এখানে তো -a আছেই। না, আমি তো ইকুয়েশনটা এই ফর্মে থাকলে বুঝতে হবে এটা কিভাবে আছে, এটার লেফট সাইড অফ দ্য অরিজিন আছে, বুঝতে পারছি তো? ধরো একটা আচ্ছা, ইকুয়েশন আচ্ছা। এমন আছে, আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা ইকুয়েশন আছে y স্কয়ার ইকুয়ালস টু ধরো 12x, সো এখানে আমি 4a ইকুয়ালস টু -12, সো a ইকুয়াল টু -3, এরপরে যেখানে বসাবো a, ওইখানে -3 বসাবো। এম আই ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, এটাই Hello? বলছি বলতে তখন তো স্যার -4a বসাবো না? না, আমি এটা তো ফিক্সড লেন্থ অফ দ্য, যেহেতু লেন্থ বলছি, সো ইট নেভার বি নেগেটিভ, সো এটা নিউমেরিক্যালি 4a হবে। এম আই ক্লিয়ার? হ্যালো, মানে ওটা থেকে উঠে আসবে তোমার মাইনাস, না মানে এটা মাইনাস হিসেবে উঠবে। হ্যাঁ, এখান থেকে এর ভ্যালুটা মাইনাস হলে মাইনাস, প্লাস হলে প্লাস উঠে আসবে, কিন্তু লেন্থ অফ দ্য লেটেস্ট সেকশন দ্যাট উইল বি ফিক্সড 4a। ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ওকে, সো এই গেল এটা। আমাদের এটা হবে যখন x স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4ay, তখন এটা হবে পজিটিভ y অ্যাক্সিস, কোঅর্ডিনেটটা হবে 0, a, আর এই জায়গাটা কত হবে? এই জায়গাটা তখন এটা হয়ে যাবে y প্লাস a ইকুয়ালস টু 0। আর যখন ইকুয়েশনটা x স্কয়ার ইকুয়ালস টু -4ay, তাহলে ভার্টেক্স 0, 0, পজিটিভ y অ্যাক্সিস এখন হবে নেগেটিভ y অ্যাক্সিস, এটা যেটা 0a, এখন এটা কত হয়ে যাবে? 0a যেটা, এটা হয়ে যাবে এখন 0, -a, আর এটা হয়ে যাবে y - a ইকুয়ালস টু 0, y - a ইজ ইকুয়ালস টু 0। দেখো ডাউট আছে কিনা? হ্যালো, স্যার থার্ড নাম্বারটা কি y অ্যাক্সিস? ইয়েস স্যার, ঠিক আছে। y axis, this is y axis, positive y axis, negative y axis, last one negative y axis। তো আমাদের সিলেবাসে পড়ে এখন আমাদের এনসিইআরটি এন্ড দ্যাট ওয়ান
RS Agrawal এতটুকু অবধি, কিন্তু পরে আমাদের ওয়ান থিং উইল হ্যাভ টু রিমেম্বার, যখন আমরা বেটার মানে হায়ার ইয়ের জন্য করব, অরিজিন সবসময় ভার্টেক্সে নাও থাকতে পারে। বুঝাতে পারছি? অরিজিন শিফট হয়ে যেতে পারে। ধরো প্যারাবোলাটা এরকম আছে, প্যারাবোলাটা ধরো এরকম আছে, শিফট হয়ে গেল। এই যে আমি এখানে, ঠিক আছে, হ্যালো হ্যালো, ডাইরেক্ট্রিক্সটা ধরো এরকম জায়গাতে চলে আসলো, ডাইরেক্ট্রিক্স, ঠিক আছে। তো তখন আমাদের কিন্তু অরিজিন মানে আমাদের এই যে ভার্টেক্সটা আর অরিজিনে থাকলো না, এটা শিফট হয়ে গেছে এখানে, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস। তখন ইকুয়েশন কিন্তু তোমার চেঞ্জ হয়ে যাবে। তখন কার্ভের ইকুয়েশন যেমন এটা হয়ে যাবে ধরো এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার, ওকে, সরি, এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 4a into y minus beta, where beta greater than 0, alpha greater than 0, alpha greater than 0, মানে অরিজিন থেকে শিফট হয়ে গেছে ভার্টেক্সটা। তখন ইকুয়েশন এরকম হবে আর কি, যদি এটা এরকম জায়গাতে শিফট হয়। তাহলে এখানে আলফা বিটা আমাদের যে বেসিক থিং গুলি আসছে, এখানে অনেকটি লাইন আমি এটা পড়টা না ড্র করলেও হয়, বোঝার জন্য পড়েছি। হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি এই হবে গিয়ে এখান থেকে আমার যতটুকু দূরে ফোকাসটা থাকবে ততটুকু দূরে আমাদের ডাইরেক্ট্রিক্সটা থাকবে। তার মানে এই যে পয়েন্টটা ভার্টেক্সটা আগে যেখানে ছিল 0 0, এখন এখানে শিফট হয়ে গেছে, এটাকে আমরা বলছি এই ভার্টেক্সটা হচ্ছে কি এখন আলফা কমা বিটা, আলফা কমা বিটা। তো মেইন এক্সিসের উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করলে এই জায়গাটা আলফা, এই জায়গাটা বিটা, তার মানে ভার্টেক্সের কোঅর্ডিনেট এখন আলফা বিটা, নট 0 0। তখন জেনারেল ইকুয়েশন x মাইনাস আলফা হোল স্কয়ার 4a ইনটু y মাইনাস বিটা, ঠিক আছে। এইভাবে আমাদের এটা অন্য কোয়াড্রেন্টেও যেতে পারে, এগুলি শিফট হবে। এই কারণে তারা একটা জিনিস বলেছিল, স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনটা যখন দুই রকম হতে পারে, একটা x মাইনাস আলফা হোল স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4a ইনটু y মাইনাস বিটা, তখন কোঅর্ডিনেট অফ দা ভার্টেক্স, যেটা আমরা এখানে লিখছি কোঅর্ডিনেট অফ দা ভার্টেক্স, তখন আলফা বিটা। when equation is x minus alpha whole square 4a into y minus beta, অরিজিনে যখন আর ভার্টেক্স থাকছে না, শিফট হয়ে যাচ্ছে, তখন আলফা বিটা হবে কোঅর্ডিনেট অফ দা ভার্টেক্স। আর এই যে প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস হবে, অ্যাক্সিস কি হবে, প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস, প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস, অ্যাক্সিসটা প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস। দেখো বুঝতে পারছো কিনা? তখন ল্যাটার সেকশন ঠিকই আছে, লেন্থ অফ দা ল্যাটার সেকশন যেটা আমাদের 4a, কিন্তু ইয়েটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইকুয়েশন অফ দা ডাইরেক্ট্রিক্স, equation of the directrix x plus a equals to alpha, x plus a equals to alpha। তাহলে একটা ইকুয়েশন এমন আছে x minus 1 whole square, ওকে, দেন ধরো 8 into y minus 2, তাহলে এখানে 4a কত, 4a আছে 8, a কত হয়ে গেল 2, a কত 2, তাহলে এখানে এর জায়গাতে ইকুয়েশনটা বসাবে x plus 2 আর আলফা হলো 1, তাহলে x equals to minus 1 হবে গিয়ে ইকুয়েশন of the directrix। তাহলে এই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে যদি থাকে, এখান থেকে তুমি আলফা পেয়ে যাচ্ছ, you will get the value of a, beta also, এবার যা যা দরকার তুমি পেয়ে যাবে। কোঅর্ডিনেট অফ দা ভার্টেক্স আলফা বিটা, তাহলে বিটা এখানে 2, আলফা 1, তাহলে তোমার কোঅর্ডিনেটটা হবে 1, 2। কোঅর্ডিনেট বুঝা গেছে? স্যার পুরো ব্লার আসছে, বলে দিয়েছি, এগুলো এখন না করলেও হবে, পরে এতটুকু আমাদের সিলেবাস, ওকে। মানে স্যার ভার্টেক্স অরিজিন থেকে শিফট করতো না? হ্যাঁ, হ্যালো স্যার আমাদের সিলেবাসে ভার্টেক্স অরিজিন থেকে শিফট করবে না। না, এখন অব্দি এতটুকুই, বুঝে গেছো? কিন্তু তুমি সায়েন্সের তারা সব পড়বা, কেন পড়বা? তোমরা পরে যখন নতুন করে পেলে অসুবিধা হবে। দুইটা ইকুয়েশন একটু বড় করে আমি লিখছি, একটা হলো y মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার, y মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার 4a ইন্টু x মাইনাস আলফা, ঠিক আছে। এখানে কোঅর্ডিনেট অফ দা ভার্টেক্স আলফা বিটা, ঠিক আছে, প্যারালাল টু x অ্যাক্সিস হবে প্যারালাল টু x অ্যাক্সিস, আর ইকুয়েশন অফ দা ডাইরেক্ট্রিক্স x প্লাস a ইকুয়ালস টু আলফা। আর ইকুয়েশনটা যখন এমন হবে x মাইনাস আলফা হোল স্কয়ার 4a ইন্টু y মাইনাস বিটা, তখন কি হবে? তখনও তোমার
alpha beta coordinate of the vertex, alpha beta coordinate of the vertex ফর্মটা দেখো, একবার x minus alpha আর একবার y minus beta whole square, আর এদিকে যখন এখানে y, এখানে x, এখানে x, এখানে y, x এর লগে আলফা, y এর লগে বিটা, এমনি মনে রাখবে। x minus alpha whole square equal to 4a into y minus beta, এটা বুঝবা, এটা প্যারালাল টু y axis, যখন এটা x দিয়ে হবে তখন এটা হবে axis টা হবে parallel to y axis, parallel to y axis, minded. Lattice rectum 4a, এটা তোমার চেঞ্জ হবে না, 4 এর length of the lattice rectum, কিন্তু স্যার আবার একটু বলো না। হ্যাঁ, আমাদের মেইন যে তোমার যে জিনিসগুলি আমাদের এনসিইআরটি প্লাস এর মধ্যে দেওয়া আছে, ওইখানে বেশি তারা কঠিন করেনি, ওইখানে সব অর্ডিনারি প্রবলেম। শুধু একটা কথা মনে রাখবে, জেনারেল ইকুয়েশনটা বাড়িতে you take time, draw the diagram nicely and try to understand. First formula you learn nicely, all the formula you learn nicely, and then according to that, just formula wise you put down the value. General একটা তো equation তোমাকে they will give always one equation, particular equation from where we need to calculate other thing. ঠিক আছে? Hello. Yes sir. একটা কোশ্চেন, রাইট দ্য কোশ্চেন, আই এম ইরেজিং দিস ওয়ান, মে আই ইরেজ? এটি বইয়ে আছে, ডোন্ট ওয়ারি, এভরি বুকে দেওয়া আছে, আমি একটু ইরেজ করছি। ওকে স্যার। ফর্মুলা গুলি বলে দেব, আই উইল টেল দ্য ফর্মুলা। কোশ্চেনটা লেখো, খুব নাইস কোশ্চেন। ইউ রাইট, ফাইন্ড দ্য পয়েন্ট অন দ্য প্যারাবোলা, ফাইন্ড দ্য পয়েন্ট অন প্যারাবোলা, find the point on parabola, find the point on parabola, find the point on parabola, y square equals to 12x, y square equals to 12x, find the point on parabola, okay, y square equals to 12x, at which the ordinate is double the abscissa. Y square equals to 12x at which ordinate is twice the abscissa. স্যার এটা কি লিখেছেন, ফাইন্ড দি পয়েন্ট নি? হ্যাঁ স্যার, স্যার এই কোশ্চেনটা কি লিখেছেন বুঝিনি। Find the point on parabola. Find the point on parabola. Y square equals to 12x at which ordinate is twice the abscissa. Ordinate is twice the abscissa. Ordinate মানে y, abscissa মানে x. বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, let the solution. দেখো, ordinate যদি বলেছে টুয়াইস দ্য অ্যাবসিসা, তাহলে অ্যাবসিসা যদি আলফা ধরো, অ্যাবসিসাটাকে আমি আলফা ধরলাম, তাহলে অর্ডিনেট কত হবে? টুয়াইস আলফা। দেখো যাওয়াটা ক্লিয়ার কিনা? অর্ডিনেট মানে ওয়াই, এক্স এর ডাবল হবে, এক্সটাকে আমি আলফা ধরলাম মানে অ্যাবসিসা, তাহলে অর্ডিনেটটা হবে এর ডাবল মানে টুয়াইস আলফা। দেখো বুঝতে পারছো কিনা? হ্যালো। Yes sir. Now, as we know that it is given y square equals to 12x, point lying on that parabola. So it will satisfy equation 1 dilam. So the point lying on this, so it will satisfy x এর জায়গাতে alpha, y এর জায়গাতে তুমি twice alpha বসাও, twice alpha square 12 into alpha. So এখানে হবে 4 alpha square 12 alpha. Since alpha not equals to 0, so আমরা পেয়ে যাচ্ছি 4 alpha equals to 12. একটা alpha cancel হবে because alpha not equals to 0, so we can cancel. So alpha equal to বেরিয়ে গেল 3, so coordinate, therefore coordinate of the point will be 3,2 into 3, 3,6. দেখো বুঝতে পারছো কিনা? হ্যালো,
হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা Yes, sir. এবার একটু ডিফারেন্ট আরেকটা সামনে যাই ইজি কোশ্চেন গুলো ইজি একটু খালি মাথায় রাখতে হবে কিভাবে আমরা করব ঠিক আছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ওকে সেখানে রেস্ট করে ফেলো। Next question they have given find the focal distance of a point find the focal distance find the focal distance of a point on the parabola of a point on the parabola find the focal distance of a point on the parabola x square equals to 8y x square equals to 8y if the ordinate of the point be 11 if the ordinate of the point be 11 of the point B11 solution কোঅর্ডিনেট দেওয়া আছে মিন্স y দেওয়া আছে পয়েন্টটাকে তুমি আলফা ধরো আলফা কমা 11 তো জেনারেল ইকুয়েশন x স্কয়ার ইকুয়ালস টু 8y x এর জায়গাতে আলফা বসালে আলফা স্কয়ার ইকুয়ালস টু 8 ইনটু 11 তার মানে 88 আলফা স্কয়ার ইকুয়ালস টু 88 again coordinate of the focus of the parabola coordinate of the focus দেখো এখানে 4a আছে 8 a equals to 2 4a equals to 8 এই যে 8 4a so a equals to 2 so coordinate of focus coordinate 0 comma a according to the equation so it will be 0 comma 2 coordinate of the focus what's up hello আবার একটু Hello. বলছেন। আমি প্রথমে ফোকাস কোঅর্ডিনেটটা বের করার জন্য ইকুয়েশনটা x স্কয়ার ইকুয়াল টু 8y তো তুমি যদি জেনারেল ইকুয়েশন x স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4ay এখানে y কোএফিশিয়েন্ট 4a মানে কি লেন্থ অফ দা ল্যাটাস রেক্টাম 4a ইকুয়ালস টু কত আছে 8 এখান থেকে এটা বের করলাম তাহলে ফোকাস কোঅর্ডিনেট কত যখন ইকুয়েশনটা এরকম হবে x স্কয়ার ইকুয়াল টু 4ay ফোকাস কোঅর্ডিনেট হবে 0 দ্যাট মিন্স 0,2 ফোকাস কোঅর্ডিনেট 0,2 পেয়ে গেলাম দেখো বুঝতে পারছো কিনা হ্যালো স্যার কোয়েশ্চনটা একটু ওভার করবেন, দেখা যাচ্ছে না ঠিক করে। কোন জায়গাটা বললো কোশ্চেনটা কোয়েশ্চনটা হ্যালো হ্যাঁ আই রিপিট স্যার কোয়েশ্চনটা find the focal distance of a point on the parabola x square equals to 8y if the coordinate of the point be 11 coordinate of the point be if the ordinate of the point not coordinate if the ordinate of the point be 11 মানে তোমার x স্কয়ার তো একটা প্যারাবোলা আছে এরকম একটা প্যারাবোলা আছে তার উপর একটা পয়েন্ট আমরা জানি না তার উপর একটা পয়েন্ট ওকে হ্যালো তার উপর একটা পয়েন্ট আমরা নিলাম না অর্ডিনেটটা 11 পয়েন্টটা আমি ধরলাম আলফা কমা 11 সো এটা ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করবে দ্যাট ওয়ান উইল স্যাটিসফাই এরপর আমরা কি করেছি আমরা ফোকাসটা বের করে নিয়েছি বুঝছো ফোকাসের কোঅর্ডিনেটটা আমরা বের করে নিয়েছি হোয়াট ইজ দ্য ফোকাস কোঅর্ডিনেট 02 ধরো এটা ফোকাস এস এই জায়গাটা ধরো পি পেয়ে গেলাম এখন আমাদের এই বের করতে বলেছে দেখো ফাইন্ড দা ফোকাল ডিসটেন্সটা আমরা কিভাবে বের করব হ্যালো সো আমাদের এখন বের করতে হবে ডিসটেন্স বিটুইন হোয়াট টু ফাইন্ড ডিসটেন্স বিটুইন আলফা কমা 11
and 0,2 এই জিনিসটা আমাদের বের করতে বলেছে। তো এটা যদি আমরা এখন বের করি আমাদের ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়ে আমরা কি করব? হ্যালো, required focal distance of the point এত on the parabola, বুঝছো? তাহলে ফোকাল ডিসটেন্স আমরা এখানে ফোকাস থেকে পয়েন্টার ডিসটেন্স বের করতে যাচ্ছি। ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়ে যদি তুমি করো রুট ওভার কি করবা আলফা মাইনাস 0 হোল স্কয়ার প্লাস 11 মাইনাস 2 হোল স্কয়ার। সো হিয়ার ইউ উইল গেট আলফা স্কয়ার প্লাস 9 স্কয়ার কত 81, 9 স্কয়ার কত 81। দেখো বুঝতে পারছো কিনা? এই আলফা স্কয়ার তুমি আগে বের করে রেখে দিয়েছো 88, ওই যে ইকুয়েশনে পয়েন্টটা যে বসিয়েছিলে আলফা স্কয়ার কত 88, এখানে আলফা স্কয়ারে যা কত বসাবে 88 প্লাস 81, এটা আসবে 169, এটা আসবে 169 রুট ওভার তার মানে 13। তোমাকে কিন্তু কোশ্চেনে যে প্যারাবোলাটা তুমি পেয়েছিলে এই প্যারাবোলাটার যে ফোকাস এটা তো ওয়াই অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিস, প্যারাবোলাটার ইকুয়েশন দেখে বোঝা গেছে এটা এরকম ভাবে আছে। আর পয়েন্টটা যে কোনো জায়গাতে ধরো আমরা যেটা ধরেছি আলফা কমা 11, এটা ধরো তোমার পি পয়েন্টটা, এটা হলো ফোকাসটা, এই লেন্থটা বের করতে বলেছে। এই ফোকাসটা তো আমরা পেয়ে গেছি 0,2, আর পিটা হলো আলফা কমা 11। এই ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়ে এই জায়গাটা তুমি বের করে নেবে। দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। ক্লিয়ার? হ্যালো 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 ঠিক আছে আমার ব্লার হয়ে গেছে। আচ্ছা, কিছু না, আজকে ডিউ টু নেটওয়ার্ক প্রবলেম আগামী দিন আমরা আবার এটা কিছু সাম প্র্যাকটিস করব। মাই রিকোয়েস্ট, জাস্ট হুইচ ওয়ান ইজ হোয়াট গ্রাফ কার্ভ গুলি একটু স্টাডি করো বাড়িতে। কার্ভটি সব বইয়ে দেওয়া আছে, দেওয়া থাকলে ওই তুমি এনসিইআরটি বইও আছে, আরএস আগ্রওয়ালা পাবে, তারপরে তুমি যে টেস্টন বা আরডি শর্মা যে কোনো একটা বই নিয়ে, ঠিক আছে, আরএস আগ্রওয়ালার মধ্যে আলাদা আলাদা পিকচার দিয়েছে, কোনটা ফোকাস কোনটা ডাইরেক্ট্রিক্স, হ্যাঁ, ভার্টেক্স কত, ইকুয়েশন, হ্যাঁ ব্লক। লাস্ট পার্ট আবার একটু বলো না, দেখা যাচ্ছে না কিছু। আচ্ছা, কিছু না, আমরা কি করেছি কোশ্চেনটা দেখে একটা পয়েন্ট আছে প্যারাবোলাটার উপরে যার কোঅর্ডিনেট মানে ওয়াইটা দিয়ে দিয়েছি 11, এক্সট্রা দেইনি, এটাকে আমি আলফা ধরেছি। তাহলে আমার পয়েন্টটা কত হয়ে গেল আলফা কমা 11। এরপর আমি ইকুয়েশন থেকে এই আলফা কমা 11 বসিয়ে আলফা স্কয়ারটা বের করে নিয়েছি। আলফাটা তো এক্স এর জায়গায় বসবে আর 11 তো ওয়াই এর জায়গায়। কোঅর্ডিনেট মানে ওয়াই, নট কোঅর্ডিনেট মানে ওয়াই, এক্সিস মানে এক্স। তো আমি আলফা কমা 11 হলো পয়েন্টার যেটা প্যারাবোলার উপর লাই করছে। আর ফোকাসটা যেহেতু ইকুয়েশনটা এক্স স্কয়ার ইকুয়াল টু 8y, তাহলে এখান থেকে 4a ইকুয়ালস টু 8 লেটেস্ট সেকটাম অলওয়েজ মানে এক্স স্কয়ার ইকুয়াল টু বা ওয়াই স্কয়ার ইকুয়াল টু যাই থাকবে রাইট সাইডে যেটা থাকছে ডিগ্রি 1 মানে y বাই x, তার কোএফিসিয়েন্টটা হবে কিন্তু লেটেস্ট সেকটাম। তাহলে এখানে 4a 8a ইকুয়ালস টু 2, অলওয়েজ লেটেস্ট সেকটাম থেকে a টা বের করে নেব। a বের করলে আমার সুবিধাটা কি হলো, আমি পেয়ে গেলাম ফোকাসে কোঅর্ডিনেট। আমাকে এই ডিসটেন্সটা বের করতে বলেছে কোশ্চেনে, ভালো করে পড়ে দেখো। ফাইন্ড দ্য ডিসটেন্স, ফোকাল ডিসটেন্স অফ দ্য পয়েন্ট, বুঝছো তো? ফোকাল ডিসটেন্স মানে ফোকাসের সাথে ওই পয়েন্টার ডিসটেন্স, দ্যাট ইজ দ্য ফোকাল ডিসটেন্স অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন ওভার হিয়ার। তাহলে আমি এস পেয়ে গেলাম, a উই নো আলফা কমা 11, সো ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়ে এটা আমরা বের করে নিলাম। এই করতে গিয়ে এখানে আলফা স্কয়ার একটা পার্ট আসছে, ওই আলফা স্কয়ারটা আমরা আগে বের করে নিয়েছি। এখানে ইকুয়েশনের মধ্যে আলফা কমা 11 বসিয়ে এখানে আমি বের করেছি আলফা স্কয়ার 88, এখানে বসিয়ে দিলাম 88 প্লাস 81 169, স্কয়ার রুট করলে 13। তাহলে আমি এই ডিসটেন্সটা পেয়ে গেলাম। আর এই ডিসটেন্সটা বের করতে বলেছে এস আর পি এর মধ্যে যে ডিসটেন্সটা, ফোকাল ডিসটেন্স। দেখো বুঝছো কিনা? দেখো ফোকাল লেন্থ আর ফোকাল ডিসটেন্স এখানে ফোকাস হলো পয়েন্টার ডিসটেন্স, জাস্ট ওই ফোকাল ডিসটেন্স কিন্তু বলেছে, নট ফোকাল লেন্থ, মাইন্ডেড, বুঝছো? তো এই জায়গাগুলি আগে ভালো করে দেখে নাও, তাহলে প্রবলেম সলভ করতে নেক্সট দিন সুবিধা হবে। খুব সুন্দর চ্যাপ্টার, সবাই এই পার্টটাকে একটু করে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে, কিন্তু এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। পরে তুমি আরো প্রজেক্টাইল মোশন যখন করবা বিভিন্ন জায়গায় এমন প্রজেক্ট, হ্যাঁ, ট্রাজেক্টরি এগুলি করবা, এগুলি কাজে আসবে। কিন্তু হায়ার স্টাডিতে এই জিনিসগুলি খুব দরকার আর খুব ইন্টারেস্টিং, নিউ থিং, নতুন জিনিস করছো। কোয়াড্রেটিক এগুলি তো আগেও করেছো, এপিজিপি করতেও গেছিলে আছে, ঠিক আছে করবো,
really new thing, picture based maximum. So আমরা জিনিসটি করতে হবে। 12 এ আমাদের এরিয়া একটা চ্যাপ্টার আছে, অ্যাপ্লিকেশন ক্যালকুলাসে, ওইখানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই কনসেপ্টগুলি ক্লিয়ার থাকতে হবে। সো ইন দ্যাট কনটেক্সট চ্যাপ্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর নতুন কনসেপ্ট, নতুন জিনিস পড়তে ভালো লাগবে। ডায়াগ্রামটা দেখে প্রত্যেকটা জিনিস বুঝে নাও। হোয়ার ইজ ভার্টেক্স, হোয়ার ইজ ফোকাস, হোয়ার ইজ দ্য পয়েন্ট, ওকে, আরবিটারি পয়েন্ট, ঠিক আছে। ডাইরেক্ট্রিক্সের ইকুয়েশন কখন কি হবে, এটা ইকুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে। সিম্পল, আস্তে আস্তে করো, তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাস আস্তে আস্তে এখানে 2-3 দিন পাবে, জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবার আমরা সাম করলে, আর এস আগরওয়ালে তো একদম অল্প কিছু সাম দিয়েছে, এনসিআরটি আর এস আগরওয়াল, কিন্তু আমি একটু করাচ্ছি এই কারণে আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে। ইন ফিউচার যারা ম্যাথস নিয়ে পড়বে তাদের কাজে আসবে। সিম্পল প্রবলেম। সো কাইন্ডলি সেন্ড ইউর অ্যাটেন্ডেন্স, আর একজনে স্ক্রিনশটটা পাঠাইও, এরপরে যার যার রোল নাম্বার তোমরা পাঠিয়ে দিও আমার হোয়াটসঅ্যাপে। সো স্যার ভালো থাকবে, ভালো করে করবে। আমাদের আর সিলেবাসের মধ্যে ধরো এই দিকটা বাইনোমিয়াল, তারপরে তোমার পারমুটেশন, কম্বিনেশন, সিরিজ, তারপরে আমি লাস্টের দিকে কিছু আমাদের এখন না থাকলেও লগ সিরিজ, ই সিরিজ ফিউচারে কাজে আসবে, একদিন একটু এক্সপ্লেন করে দেবো। এটি এখন এমনিতে আমাদের ইনফাইনাইট সিরিজের মধ্যে কিছু কিছু দিয়েছে, এগুলি তো সিলেবাস থেকে কামিং ইয়ারের এক্সামের জন্য মনে ডিলিট পোর্শনে চলে গেছে, ডিলিটিং পোর্শনে, কিন্তু এটি একটু বলে দেবো, ই সিরিজ, লগ সিরিজ কাজে আসবে। এমনি বেসিক্যালি খুব একটা বেশি আমাদের বাকি নেই, কিন্তু এরপরে টেস্ট, এমসিকিউ বেস টেস্ট এভরি ডে, হ্যাঁ, হাফ এন আওয়ার আমাদের টেস্ট থাকবে। সো পড়ো ভালো করে, লাভ দ্য সাবজেক্ট নাইসলি, ডোন্ট অ্যাভয়েড ম্যাথস। হ্যাঁ বলো। স্যার স্যার কনক্লুশনটা কি লাগবে প্রজেক্টের কনক্লুশনটা কি লাগবে? ইংলিশে তো ভালো, তোমরা চিন্তা করো, অনেক দরকারই নাই, পারবা তো। হ্যালো, কনসেন্ট্রেটটা করো হোমওয়ার্ক ইয়েতে। এমনি তুমি আর এস আগরওয়াল যা যা আছে তোমার মতো করে করতে থাকো, শুধু এই নোট কপির মধ্যে শুধু এনসিআরটির অঙ্কগুলি ডিফারেন্ট টাইপসের, হ্যাঁ, চ্যাপ্টার নেম টেম দিয়ে সুন্দর করে করতে থাকো। পরে আমরা যখন স্কুল খুলবে এগুলি কালেক্ট করবো। ওকে, বাই এভরিওয়ান, সেন্ড ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। বাই স্যার। বাই, Thank you, sir. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Bye.